الذین آمنوا وکانوا یتقون. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلا نہیں کرتی. اور جو اس دنیا میں جد و جہد کرتا رہا اپنے مقاصد کے لیے اور پھر جہاں سے گزر گیا، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی. سو اس دوران بے شمار لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے لے کر اب تک بے شمار لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے. انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا. ارے کج کلاؤ ارے بادشاہو، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے. اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنی طرف سے اور جناب صدر پاکستان پیپلز پارٹی جہانگیر نواز صاحب، جناب چودھری اسماعیل سرور بھٹیاں صاحب، راجہ عاشق صاحب اور محترم نائب صدر ہمارے چودھری محمد اشرف صاحب اور تمام دوستوں کو میں آج کی اس محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی 70ویں برسی کے موقع پر آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ 17 سال جو ہیں یہ پل جھپکنے میں گزر گئے، اور شاید اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارے ملک میں جو آج کہ صورتحال ہے وہ یہی پیدا کرنا چاہتے تھے، ایک ہماری رہنما کو راستے سے ہٹا کے، تاکہ اس ملک میں ایسے بھی نکال کے تو یہ بانٹ رہے ہوتے تھے. تو یہ اس وقت کے جناب ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وجالے ہیں، لیکن یہ کافی عرصے سے ہم نے کو انوائٹ کرتے رہے ہیں کہ آج خوش قسمتی ہے کہ یہ آ ہی گئے ہیں. تو ابھی یہ جناب تھیٹر کے ڈائریکٹر بھی ہیں اور تھیٹر پہ جو ہے نہیں ہوتا تھا. اور یہاں تک کہ مجھے یاد ہے کہ جب آپ تھیلے نور سے ٹیلی فون کی درخواست دیتے تھے تو 6 مہینے لگتے تھے گھر میں فون لگوانے. یہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں. وہ میرے بزرگ الیاس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بزرگ اسلام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک میگزین تیار کیا جاتا تھا زنجیر، اور اتوار کے اتوار سینٹرل سنیما میں پاکستانی ایک فلم لگتی تھی اور وہ 1 بجے دن کو لگتی تھی، اور میری ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ زنجیر کے جو شمارے ہیں وہ میں نے تقسیم کرنے ہیں. اس وقت پاکستان میں جنرل ضیاء کا بدترین مارشلہ تھا، اور اس طرح میری سیاسی تربیت ہوئی تھی. یہ بات ڈاکٹر صاحب نے کہی کہ بھٹو خاندان کی جو اور قربانیوں کے علاوہ انہوں نے بڑے یونیک اقدامات کیے ہیں.
میں اگر اپنے شعبے کے لحاظ سے بات کروں تھیٹر اور فلم تو ناروے میں ہم رہتے ہیں تو یہاں پہ ہر 2 یا 3 سال بعد کلچر میلنگ تیار کی جاتی ہے, کلچرل پالیسی تیار ہوتی ہے جس کے تحت پہ یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آنے والے سالوں میں ٹی وی تھیٹر سینما کا کیا ہم نے کرنا ہے. پاکستان میں پاکستان کو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے کتنے لوگ 5 7 10 لوگ جا کے الیکشن میں حصہ لیں. جس ملک میں میں بیٹھا ہوں سر, یہاں پہ ہمارے پاکستانی لوگ منسٹر بنے ہوئے ہیں, امیر بنے ہیں, لارڈس بنے ہیں, ایم پی بنے ہیں, کونسلر بنے ہیں. ان لوگوں کو ڈیول نیشنلٹی سے کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو پاکستان میں کیوں سر یہ اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے؟ یہ میں نے آپ سب کا ایجنڈے کی بات کی ہے اور میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے اس چیز کو جہاں پاکستانیت آئے وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں. اور یہی ہمارا دیکھیں, جب جنگ شروع ہوتی ہے تو محاذوں کا یہ نہیں کوئی سوچتا کہ یہ فلاں پارٹی کا ہے تو یہ لڑے گا نہیں, تو یہ فلاں پارٹی کا ہے لڑے گا نہیں. وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا سربلند رکھنے کے لیے یہ بات ہوتی ہے. تو میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بی بی شہید کی برسی کے جھلک, اپنی ماں کی جھلک اور آگے لے کے وہ اس طرح لوگوں کے لیے چلتے ہیں. بھٹو صاحب نے ہم پاکستانیوں کو باہر بھیجا. ہمیں یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ ہمیں اس میں بالکل ساتھ رکھے, ورنہ ہماری نئی نسل کٹ جائے گی پاکستان سے. ہم لوگ تو پھر بھی کسے پارٹی یا کسے خاندان کا اگر ذکر کرو گے تو بھٹو خاندان نمبر 1 ہوئے گا, جنہیں قربانیاں بھی دیتی, جنہیں جرت بھی دیتی, جنہیں پولیٹیکل ول بھی سی, جنہیں پولیٹیکل ایبلٹی بھی سی, اور جنہیں اس ملک واسطے ڈلیور بھی کیتا ہے. جتنا پیپلز پارٹی نے ڈلیور کیتا ہے پاکستان کے واسطے کسی دوسرے سیاسی پارٹی نے نہیں کیتا, خاص کر پاکستان دا انتظامی اور قانونی ڈھانچہ بنانے دے وچ. تے لہذا سارے اسی انہاں دی مغفرت واسطے دعا کرنے ہیں, اللہ تعالیٰ انہاں نوں اپنی رحمت دے وچ رکھے, آمین جنت دے. آمین. نام لیندے نے آصف زرداری دی تسی 1000 مخالفت کرو, لیکن میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا. تیسری چیز جس کی بینظیر بھٹو نے یاد رکھا جائے گا وہ دی ڈیووشن سی. ڈیووشن کہ تسی دیکھ لو ایک لیڈر آف دی پیپلز پارٹی دے سربراہ سنو تے اپنا چودھری فضل اللہ صاحب جڑے صدر سن پاکستان دے بعد وچ انہاں دے نال انہاں دی بڑی قریبی دوستی سی اس زمانے وچ. بہرحال تے اسی خود بھی جدوں وہ سنبھالیا تے بھٹو صاحب نوں انہاں دناں وچ نویں پھانسی ہوئی سی تے بینظیر بھٹو نوں اسی ادوں تو ایک طرح دی امید دیا نظراں دیکھدے رہے ہیں. کیوں کہ ساڈے وچوں اکثریت دا تعلق جڑا ہے وہ غریب طبقے نال ہے, اور اس سے طبقے دے لوکاں واسطے پیپلز پارٹی جڑی ہے وہ ایک امید سی. بینظیر بھٹو, ذوالفقار بھی بھٹو اس طبقے دے واسطے اسپیشلی ایک امید سن, اور ساڈا بھی تعلق اس سے طبقے نال سی. میں بلکہ یہ کہنا ہونا اگر میں ڈاکٹر بنیا اور میرے جیسے کئی ہور دوست جنہوں میں ذاتی طور پہ اچھی طرح جاننا جڑے ساڈے نال ورک کرتے ہیں پولیٹیکلی بھی سارے, وہ بھی یہ گل کہندے نے کہ اگر اسی اس جگہ تے پہنچے ہاں تے انہاں پالیسیاں دی وجہ نال پہنچے ہاں جہڑیاں ساڈے طبقے واسطے پیپلز پارٹی دے وچ موجود سن. یو کے تو واپس گئی 1986 دے وچ. میری ایک پرسنل ہسٹری جڑی میں تہاڈے نال مطلب مزاحیہ بھی ہے تھوڑی شیئر کرنا چاہنا کہ میری منگنی دا فنکشن سی. دیکھو نا ایک بندے دا ایک بڑا ارمان بھرا فنکشن ہوتا ہے, ایک بڑا بندے دے خیالات ہوتے ہیں, جذبات ہوتے ہیں. تے میں یہ کیا سی اپنے سسرال والوں نوں کہ تسی یہ فنکشن اتنے بجے ختم کرنا ہے, میں لاہور جانا ہے, کل بے نظیر بھٹو نے آنا. میرے کہے تے فنکشن جلدی ہویا, وہ جڑا مطلب اجے وہ سارا رسم رواج پورا کر کے اجے باقی ساری پبلک بیٹھی سی تے بھائی ہوری جڑے نے سامان چک کے تے لاہور چلے گئے. یعنی اینا جنون سی. تے اس تو بعد پھر حکومت آئی گئی, پالیسیاں ان تنقید تاریخ. شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے ہم سب کو. شہاب کی طرح ضیائے جلد باز. اور آج کے دن کا وہی میں نے ان سے ذکر کیا تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں کہ آپ جو ہے یہ دن مناتے ہیں اور پیپلز پارٹی کا ساتھ تعاون کرتے ہیں. یقین کریں کہ میں نے بہت سیاسی
फिगर को देखा, मगर जो पीपल्स पार्टी है वाले हैं सियासतदान, उनमें जो है ना एक बात बहुत कॉमन है, वो बहुत प्यार से चलते हैं और बड़ी प्यार से बात सुनते हैं और उसका अमल करते हैं और एक्शन भी करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो शहीद भट्टो साहब ने और हमारी जो प्यारी बहन बेनज़ीर भट्टो हैं, उन्होंने जो शहादत दी है, उसका जो है उनकी जो जनरेशन है पीपल्स पार्टी में बिलावल भट्टो हैं, जैसे कि उन्होंने जिक्र भी किया है कि वो अपने जो है मुकाम पे कायम है और हमें उन पे नाज है, फ़ख्र है। और मैं समझता हूँ कि वो मुल्क के लिए और फ्यूचर के लिए जो है ना बेहतर पॉलिसियाँ लेके आएंगे। मैं जो है ना पूरी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरे भाई तलत भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से पूरी हिस्ट्री को बयान किया है, जिसमें मैं इनकी से दुआ करता हूँ। और एक दफ़ा फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अभी उम्रे पे गया हुआ था और उम्रे में मैंने ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए तरक्की के लिए दुआ की है और जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई यहाँ पे नारों में रहते हैं उनके लिए भी दुआ की है। और अल्लाह हमें सबको इत्तेफाक दे, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को साथ ताउन करेंगे, तब तक जो है ना हम कामयाब भी होंगे। जो हमारा दुश्मन है वो चाहता है कि हम एक दूसरे से दूर हो जाए, और हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें अब हम उम्र के उस करिया करिया मातम है और बस्ती बस्ती आंसू हैं, सहरा सहरा आंखें हैं और मख्तल मख्तल नारा है। वो कौम की बेटी थी, वो कत्ल हुई, वो खुशबू है। वो औरत थी या जादू थी, वो मुर्दा होकर जिंदा है, तुम जिंदा होकर मुर्दा हो। वो दुखी देश की कोयल थी, वो लड़की लाल कलंदर थी। अल्लाह रब्बुल जो दिलों को चीरती गई, नज़र नज़र में बस गई तो आँख से चली गई। जल्दी और दूरंदेश रहनुमा थी, मगर उन्हें पाकिस्तानी सियासी कल्चर से अमली नाज़रबाज़ी की वजह से और उन्हीं की मुफाहमी सोच का ये नतीजा है कि आज पाकिस्तान में जमहूरी सफ़र जिस हाल में भी है जारी है। उन्होंने अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए संजीदा कोशिशें की। वो सियासत के मैदान में आला अखलाकी इक़दार की अलमबरदार थीं। उन्होंने अपने मुस्बत अंदाज़े फ़िक्र और सोच से अपने और मुल्क के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार मनफी क़ुव्वतों को शिकस्त दी। बेनज़ीर भुट्टो अपनी सियासी ज़िंदगी में हर मुश्किल से नबर्द आज़मा होकर सीसा पिलाई हुई दीवार बनी रही, जिनकी दाद उनके मुखालिफिन भी दिए बिना नहीं रहते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूसुफ व याकूब के खालिक, दुख ये है मेरा यूसुफ व याकूब के खालिक, वो लोग भी बिछड़े हैं जो बिछड़ने के नहीं थे। हाज़रीन गिरामी कदर आदाब, इंसानी तजर्बा बताता है कि ज़िंदगी खुशियों और गमों के इम्तजाज से इबारत है और रंजो अलम और तरबो निशात के नशेब व फराज ज़िंदगानी के जुज़्वे ला युनफिक है। माहो साल बिलाशुबा हयात के तूलो अर्ज़ का अहाता करने का पैमाना है, मगर वक्त अपने पर फैलाए इस सूरत से उड़ान बढ़ता है। मेरे लिए बाइस इफ्तिहार थी, मगर इसी असना 27 दिसंबर 2007 को मक्का से मदीना के सफ़र के दौरान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की खबर एक नागहानी आफत की तरह पूरी कौम के साथ साथ मुझ पे भी बिजली बन के गिरी। वो हमें सौंप गया फुरकते दिसंबर में, वो हमें सौंप गया फुरकते दिसंबर में, दरख्त जहाँ पे वही सर्दियों का मौसम है। तो हमारे अगले आज के मुकर्रीन में से हमारे पास सब अपने जो जज्बात हैं
देती है। आज के दिन हम इनकी कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करते हैं और अहद करते हैं कि उनके ख्वाबों को हकीकत में बदलने की कोशिश जारी रखेंगे। आप सबकी शिरकत का दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद में और इसी जद्दोजहद में वो इस दुनिया से चली गई। और आज पाकिस्तान के हालात में बेनज़ीर और भुट्टो शहीद की जद्दोजहद के मुताबिक जमहूरी और जमहूरी कुत्तों की हुकूमत नहीं है। जिसके लिए जो भुट्टो शहीद ने बनाया, जिसको बेनज़ीर शहीद ने जद्दोजहद करके बहाल करने के लिए पूरी ज़िंदगी वक्त की, उस सूरत में पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमतें ताकतवर नहीं हुई जो भुट्टो शहीद और बेनज़ीर शहीद की ख्वाहिश थी और जद्दोजहद थी। पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार के लिए बड़ी जद्दोजहद है बेनज़ीर मोहतरमा की, बीबी शहीद की। पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करने के लिए बेपनाह जद्दोजहद है बीबी शहीद की। पाकिस्तान में पार्लियामेंट और सिविल अदारों की बालादस्ती के लिए उसने जान कुर्बान कर दी। मगर आज मैं समझता हूँ कि भुट्टो शहीद के आइन और बीबी शहीद की मिशन को जारी रखने का वक्त ख़त्म नहीं हुआ, वो जद्दोजहद उनकी अभी तक जारी है। ये ज़रूरी है कि हम बेनज़ीर को, बल्कि मैं तो कहूँगा भुट्टो फैमिली को रीडिस्कवर करें, हम उन्हें नए सिरे से दरियाफ्त करें, ताकि हम वो जो एक वो जियाला वाला लेवल है उससे एक और लेवल पे हम पहुँचे जिसमें हम हामियों पर भी बात कर सके खुल के कि ये एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। लेकिन ये इतनी नॉर्मल नहीं थी, इसको भी भुट्टो ने ही इंट्रोड्यूस कराया। 74 से पहले पाकिस्तानियों को ये नहीं पता था कि शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। वो शनाख्ती कार्ड बनने के बाद फिर पासपोर्ट बनना आसान हो गया। उस पासपोर्ट की वजह से हम लोग फिर मुल्क से बाहर आने के अहल हुए, यहाँ तक पहुँचे। बेनज़ीर के साथ बहुत सारी बातें शेयर, उनके मतलब बहुत सारी बातें शेयर की जा सकती हैं। उनकी बहुत सारी बातों को आप आज 17 साल के नस्बत मुख्तलिफ तरीके से सोच सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि जब इस तरह का हादसा होता है जो 17 साल पहले हुआ, उस हादसे की वजह से लोग ये अफसरदा हो जाते हैं, एक अजीबोगरीब किस्म की सैडनेस आ जाती है। लेकिन ये शायद देखना ज़रूरी है कि उस सैडनेस को, उस अफसरदगी को हम किस तरह पॉजिटिव तरीके से उसको मुंतकिल कर सकते हैं। भुट्टो साहब के लिए हम उनको खराज अक़ीदत जो पेश करते हैं, ये तजदीद-ए-ऐन का दिन होता है कि उनके मिशन को, वो कोई कहानियाँ नहीं है, वो ऐसी कहानियाँ नहीं है कि बस वो चले गए तो उनकी कहानियाँ ही हम नहीं, उनका मिशन है जो हम ले के चल रहे हैं, ये एक्टिव चीज़ है और इस मिशन को हमें जारी रखना है। मेरे सब दोस्तों से बात है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ असगर साहब आपका, जंगीर नवाज साहब आपका कि आपने पार्टी का पर्चम बुलंद रखा है। और मैं यही कहूँगा कि
समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। मेरे पाक परवरदिगार, जो कलाम तैयबा पढ़ी गई है उसके वसीला जिदा से इसका सवाब जमीन मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात आका करीम की वो उम्मती जिनका कोई दुआ मांगने वाला नहीं। नॉर्वे में सबसे पहले आने वाले मुसलमान से लेकर आज तक जितने पहले मुनफरिद तकरीब जिस याद के हवाले से मनाई जा रही है 27 दिसंबर के हवाले से, उसके शुहदा को जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमा और उनके मिशन कामयाब हो कमरा फरमाकर वक्त असीस पाकिस्तान को इसके और आलम इस्लाम के हवाले से जो कायदे अवाम का एक तसव्वुर था उसको फिर जिंदा फरमा कर इस जमात को सुखान रब्बिक